Hare Krishna. Welcome everyone for morning Bhagavata Pravachan on the auspicious day of Guru Purnima. Mm. So today we will be discussing the two shlokas, so shloka number 17th and 18th, so which are the question number 4 and question number 5 by the sages. So which are exactly um, a coincidence with this today's occasion. Mm. సో ఈ రోజు మనము టూ శ్లోకాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. శ్లోక నెంబర్ 17, శ్లోక నెంబర్ 18. ఇవేంటంటే ఆ, ఋషుల యొక్క ఆ, ప్రశ్నలు, 4వ ప్రశ్న, 5వ ప్రశ్న. సో ఈ రోజు ఎగ్జాక్ట్ గా మనం గురు పూర్ణిమ నెక్స్ట్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ సందర్భానికి కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యే శ్లోకం అన్నమాట. సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 by the sages. So now we will be discussing 4 and 5. So for all of you, I will share the screen for all of you and I will recite the shloka. Mm. Then later I will go for explanation. This is shloka number 17. तस्य कर्माण्य उदाहरणे परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धदानानां लीलया तततः कलाः. So translation. His transcendental acts are magnificent and gracious, and great learned sages like Narada sing of them. Please, therefore, speak to us who are eager to hear about the adventures he performs in his various incarnations. This is 17th shloka. Then we will go to 18th shloka now. अताख्यानि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदता स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया. O wise Suta, please narrate to us the transcendental pastimes of uh, of the Supreme Godhead's multi-incarnations. Such auspicious adventures and pastimes of the Lord, the Supreme Controller, are performed by his internal powers. Right. So, in the two shlokas, we can understand the sages are asking the questions like they are asking Suta Goswami, which are related to the Lord's incarnation and Lord's pastimes. Both the questions 4 and 5 are related to Lord's incarnation and Lord's pastimes. ఈ 4 మరియు 5 ప్రశ్నలో ఋషిమునులు ఇలా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు సూత గోస్వామిని అంటే భగవంతుని అవతారాలు మరియు భగవంతుని లీలల గురించిన ఒక ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అన్నమాట. దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారు. So till now, the rishis they have asked the ultimate perfection of Kali Yuga people, and what is the essence of all the scriptures, and 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 falling of Kali Yuga. These all questions the sages were asked. Now they are asking about Krishna, Krishna's incarnation and Krishna's pastimes. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసేటట్టయితే మొదటి ప్రశ్నలో అందరూ కలియుగం మొత్తానికి మంచి ఏంటి ఏంటి అనేసి అడిగేటువంటి ప్రశ్న. సో రెండో మూడో ప్రశ్నలో శాస్త్రాల్లో ఒక సారాంశం ఏంటి అని అడిగారు. సో మళ్ళీ మూడవ ప్రశ్నలో కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఆ బాధల గురించి, కలియుగంలో ఉన్నటువంటి గుణ లక్షణాల గురించి అడిగారనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఈ 4 మరియు 5 ప్రశ్నలు ఏమడుగుతున్నారంటే భగవంతుని యొక్క అవతారాలు మరియు భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి అడుగుతున్నారన్నమాట. దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నల్లో సూత గోస్వామి వారిని అడుగుతున్నారు. So here in the question 4 and 5 question, we can understand the concern about the sages. So why they are asking this question? Why they are asking the 4 and 5 questions like, please tell me the adventurous incarnations about the Lord,
and please tell me the Leelas about the Lord. We wanted to hear. These are the questions, but now we will understand why they are asking these particular questions to Sota Goswami. సో ఈ నాలుగో మరియు ఐదో ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారన్నమాట. భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలు కావచ్చు, భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైన అవతారాల గురించి అడుగుతున్నారు. కానీ అడిగారనమాట. సో దీంట్లో మనకి ఆ సమాధానం కూడా దొరుకుతుంది అనమాట. ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క విషయం మీదే వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనేసి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. So, Lord's activities and Lord's incarnations, they are always magnanimous and magnificent. They are surprising activities. Everybody will attract to those activities. సో భగవంతుని లీలలు అనేటివి, భగవంతుని అవతారాలు అనేటివి ఎప్పుడు కూడా అద్వితీయమైనటువంటివి. అంటే అలాంటి శక్తివంతమైనటువంటివి. అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఆ అవతారాలు కావచ్చు, ఆ ఒక లీలలు కావచ్చు చాలా ఆకర్షితులు అవుతారన్నమాట. So we call it as Ascharya. So Charya means work, and whenever we see surprising or whenever we see wonderful, uh, then then our we call like aha, how much wonderful it is. That this is called aha swara. This is called aha nada. Whenever whenever we see some charya or work which is included with aha nada, this is called ascharya. This is called will become ascharya. So the Krishna's all activities will be ascharya. సో దాన్ని ఆశ్చర్యం అంటారు. ఆశ్చర్యం అంటే ఆహానాదం ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనం ఏదైనా మనకి ఆశ్చర్యం కలిగేటువంటి ఆ పని మనం చూసినప్పుడు లేదా విన్నప్పుడు ఓహో! ఆహా! ఎంత బాగుంది అని మనం చెప్తాం కదా! దాన్ని ఆహాకారం అని చెప్తాం అన్నమాట. ఆ ఆహాకారం నుంచి వచ్చేటువంటి భావన కూడి ఉంటదే ఆశ్చర్యం అన్నమాట. సో అందుకే కృష్ణుని మనం ఏ లీల చూసినా కూడా, కృష్ణుని ఏ అవతారం చూసినా కూడా ఆ ఆశ్చర్యకరమైనటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. అందుకే దాంట్లో ఆహా! ఎంత బాగా కృష్ణుడు ఎంత బాగున్నాడు, ఎంత అందంగా ఉన్నాడు, ఎంత శక్తివంతుడు అని మనము ఆయన్ని ప్రశంసించే దాంట్లో కూడా ఆ ఆహాకారాన్ని మనం ఉపయోగిస్తా ఉన్నాం. అందుకే దాన్ని ఆశ్చర్యవంతమైనటువంటి లీలలు మరియు అవతారాలు అని చెప్పబడింది. So this Srimad Bhagavatam, uh, no, if the sage's concern was like if the glorification of Sri Krishna, if Suta Goswami describes, if this is readily available to everyone, who are devotees, who are not devotees, who are dhiras, who are adhiras, everybody will be attracted to the activities of Supreme Personality of Godhead because they are wonderful and those activities will be attracted by everyone. సో ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అలా అడిగారు ఋషిమునులు సూత గోస్వామిని అంటే, సూత గోస్వామి ఎప్పుడైతే కృష్ణుని గురించి చెప్తారో, కృష్ణుని లీలల గురించి, కృష్ణుని అవతారాల గురించి చెప్తారో, అప్పుడు ఎలాంటి వ్యక్తి అయినా, ఆయన భక్తుడు కావచ్చు, భక్తుడు కాకుండా ఉండొచ్చు, సామాన్య వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు, ఎలాంటి వ్యక్తులైనా కూడా ఆ ఒక్క లీలలకి, ఆ ఒక్క ఆ ఒక అవతారాలకి వాళ్ళు ఆకర్షితులు అవుతారనమాట. సో అలాగైనా అందరి మనసులోనూ ఆ కృష్ణ భావన అనేది వస్తుంది, కృష్ణుని గురించి అందరికీ తెలుస్తుంది అనే ఒక ఆలోచనతోనే ఈ యొక్క ప్రశ్నల్లో వాళ్ళు అడగడం జరిగింది. So generally, it is not like very complicated to understand. So generally, if you see in our area or in our KR Puram, if something wonderful happened, or if any person did a very wonderful activity, no, then the whole 1 week will be the discussion of that person. Oh, this person, do you know about him? So he did like this, he did like that. He's a very wonderful. I think he's a superhuman. He's having superpowers. Like the total 1 week, we will be discussing about him only. If any person did some wonderful activity. సో అలాగే ఇప్పుడు చూసేటట్టయితే ఇప్పుడు మన కేఆర్ఎఫ్లో ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఏదో ఒక గొప్ప పని చేసినాడు. సో గొప్ప పని ఏదో ఒక అద్భుతమైన పని చేసినప్పుడు ఒక వారం మొత్తము ఈ కేఆర్పురం మొత్తం ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటుంది. ఓ ఇలాంటి వ్యక్తి, పలానా వ్యక్తి ఇలాంటి పని చేశాడు, ఇలాంటి గొప్ప పని చేశాడు, ఇలా మంచి పని చేశాడని ఆయన గురించి మనం ఎప్పుడు చర్చించుకుంటుంటామంట. ఒక వారం రోజులు చర్చించుకుంటుంటాం ఆయన గురించి. Right? Imagine that in KR tomorrow or today in KR from one 14 feet personality came. Just imagine, one 14 feet personality came and walking on the streets of KR. Then everybody will see, hey, what an surprise, what an wonderful thing, Ascharya. Then total 1 month we will be discussing about that person. Do you know that one person is 14 feet person came and he's walking on the streets of KR Puram. No, like that. That's the imagination. సో
ఆ, మనము ఒక ఆ, అలా ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి 14 అడుగుల ఒక వ్యక్తి కేఆర్పురం వీధుల్లో నడుస్తూ ఉంటే వచ్చేసి మనందరికీ కూడా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట. సో అబ్బా ఎంత పొడుగున్నాడు ఈయన, ఎంత గట్టి బలశాలిగా ఉన్నాడు, ఆయన ఎంత బలిష్టంగా ఉన్నాడు. 14 అడుగులు మన అందరూ కూడా ఇట్లా తలెత్తి చూడాలన్నమాట. ఆయన చూడాలంటే ఆయన మోకాల దగ్గరకు వస్తాం అనమాట మనం అందరం. సో అలాంటి ఒక వ్యక్తి కేఆర్పురంలో నడిచినప్పుడు మనం చూసిన వాళ్ళంతా ఏం చేసుకుంటారంటే ఒక నెల రోజుల పాటు ఆయన గురించి చర్చించుకుంటాడు. ఓ ఇలాంటి వ్యక్తి వచ్చాడు, ఆయన 14 అడుగులు ఉన్నాడు, చాలా బలిష్టంగా ఎత్తుగా ఉన్నాడు, అలా ఇలా అని ఆయన గురించి అంటే చర్చించుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. So now one can understand what was the concern about the sages. The sages were always thinking about Kali Yuga people. If we leave them, they will be talking about the nonsense, useless things, and we will be discussing about the things which are not protector, not purposeful, no like that. But if they hear the magnificent or no wonderful activities of Krishna, then everybody can discuss about the activities of Krishna. Oh, Krishna is really wonderful. Krishna is really beautiful. Whatever activities Krishna does, they are really magnificent, inconceivable. Like that, all Kali Yuga people will be talking about Krishna if they could hear the pastimes of Krishna. సో ఎందుకు ఆ ప్రశ్న అడిగారంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా జనాలు భౌతిక ప్రపంచంలో ఎప్పుడు భౌతికంగానే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనమాట. భౌతికమైన ఆలోచనలు, భౌతికమైన కోరికలు, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళు పడే బాధలు, కష్టాలు కూడా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో అందుకే ఈ ఋషిమునులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మన అందరి యొక్క మంచి గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనలాంటి సామాన్య ప్రజలు వింటారో, సో బయట అందరూ మొత్తం ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వింటారో, అట్లీస్ట్ వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి ఒక పనులు, కోరికలు, వాళ్ళ ఒక ఇంద్రియ తృప్తి కన్నా భగవంతుని గురించి వింటారు. భగవంతుని ఎందుకంటే మనకు తెలుసు భగవంతుని అవతారాలు అద్భుతమైనటువంటివి, ఆశ్చర్యకరమైనటువంటివి. సో భగవంతుని లీలలు అద్భుతమైనటువంటి ఇవి విన్నప్పుడు వాళ్ళకి భగవంతుని మీద ఒక గౌరవం అనేది వస్తుంది. ఓ కృష్ణుడు చాలా అందంగా ఉన్నాడు, కృష్ణుని అవతారాలు చాలా అద్భుతమైనగా ఉన్నాయి, సో కృష్ణుని లీలలు చాలా అందంగా ఉన్నాయి వినడానికి, చాలా నో మంచిగా ఉన్నాయి వినడానికి అనే ఒక ఆతృత వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది అనమాట, కృష్ణుని గురించి వినాలి అనేసి. అప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళు కూడా కృష్ణుని గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతారనమాట. అంటే అప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు, కృష్ణుని గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఈ భౌతికమైన కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొంచెం వరకు తగ్గొచ్చు అనమాట. సో అందుకే ఆ ఒక అందరి మంచి కూడా ఆలోచించి ఈ ఋషిమునులు ఈ ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది సూత గోస్వామి వారు. So there are four kinds of people in this material world. So they are like Karmi, Jnani, Yogi, and Bhakta. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 4 రకాలుగా జనాలు ఉంటారన్నమాట. ఒకటి వాళ్ళు కర్మి, అంటే కర్మ చేసేవాళ్ళు, రెండో వాళ్ళు జ్ఞాని, మూడో వాళ్ళు యోగి, నాలుగో వాళ్ళు భక్త. So the most of the world is filled with yogi. Most of the world is filled with karmi, jnani, yogi, but bhaktas are very rare. The devotees of the Lord are very rare. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం మొత్తము వీళ్ళే ఉన్నారనమాట. కర్మీసు, జ్ఞానీసు, యోగిసు, ఈ దీంతోనే కూడుకొని ఉందన్నమాట. కానీ మనం భక్తుల్ని చాలా అరుదుగా చూస్తాం. సో భక్తులు చాలా అరుదైన వాళ్ళు అనమాట. భగవంతుని భక్తులు చాలా అరుదైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు ఆ 4 కేటగిరీస్ లో. So when coming to the bhaktas, devotees of the Lord, they are always connected with the pastimes of the Lord, and they are always connected with the wonderful activities of the Lord, and they are like not separated. The Lord and the devotees, they are always together, right, in the remembrance of the Lord. But these pastimes, whatever the sages are asking, these wonderful activities, they are asking for other three people, which who are called Karmi, Jnani, Yogi, because they will be no some other processes which are not connected to Krishna. సో ఇక్కడ భక్తులు మనం చూసేటట్టయితే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని చింతలోనే ఉంటాడు, ఆ చింతనలోనే ఉంటారన్నమాట. భగవంతుని లీలల గురించి ఆలోచించడము, అంటే ఆలోచించడం అంటే దాన్ని ఆ, మళ్ళీ 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 దాన్ని తెలుసుకోవడము. సో మళ్ళీ భగవంతుని అవతారాల గురించి కావచ్చు, భగవంతుని నామ రూప గుణ లీలల గురించి ఇవి కూడా వీటి గురించి చర్చ చేసుకుని ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క చింతనలోనే ఉంటారు కాబట్టి
వాళ్ళకి వేరేటువంటి ఆ, ఆ, దారుల మీద వాళ్ళకి అంత ఆసక్తి ఉందన్నమాట. సో ఎందుకు ఋషిమునులు అడుగుతున్నారు ఈ యొక్క ప్రశ్న అని అడిగితే, సో వాళ్ళు ఈ ముగ్గురు వేరే మూడు కేటగిరీలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కర్మీలు, జ్ఞానీలు, మళ్ళీ ఆ యోగి. యోగేష్. సో ఈ ముగ్గురు కోసరం వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అనమాట. ఈ ముగ్గురు కోసరం వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఎందుకంటే వీళ్ళకి వేరే వేరే దారులు వెతుకుతుంటారు అనమాట. వీళ్ళు భగవంతుని చూడాలి, కర్మ యోగాన్ని, జ్ఞాన యోగాన్ని, అష్టాంగ యోగాన్ని, ఆ, ఇవన్నీ కూడా ఎదుగుతుంటారు అనమాట. ఇవి చాలా, ఈ దారులు చాలా కష్టకరమైనవి కాబట్టి వాళ్ళకి సులభం కావాలి అనేసి ఈ ఋషిమునులు ఈ యొక్క ప్రశ్నలు అడిగి ఆ సమాధానాల ద్వారా వాళ్ళకి జ్ఞానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So, what activities this karmis, jnanis, yogis will be doing, which are not related to Krishna, is the karmis. They are always interested in bhukti. The jnanis, they are always interested in mukti, and the yogis, they are always interested in siddhis. సో ఎందుకు వీళ్ళంత ఈ మూడు కేటగిరీలలో ఏం చేస్తుంటారు అంటే, ఈ కర్మయోగం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భుక్తి కోసం, అంటే వాళ్ళ తృప్తి కోసం వాళ్ళు పని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే జ్ఞానయోగులు ఎప్పుడు ముక్తి కోసం వాళ్ళు తపన పడుతూ ఉంటారు, ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆ ఉమ్, Siddhi. సిద్ధి గురించి, సిద్ధి కావాలని వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తుంటారు అనమాట. సో ఇలా ఈ కార్యాలు, ఎందుకంటే ఈ కార్యాలు అవి కూడా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కార్యాలు కాదనమాట. సో అందుకే వీళ్ళ కోసమే ఆ ఒక ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది. So, in Chaitanya Charitamrita, it is said that Krishna Bhakta Nishkama Ata Eva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakala Ashanta. Means the Bhukti Mukti Siddhi means the karmis, jnanis, and yogis, Sakala Ashanta, al always unpeaceful, always frustrated. So, because they are not connecting towards Krishna. But Krishna Bhakta Nishkama Mata Eva Shanta. The Krishna Bhakta, he don't need bhukti, he don't need siddhi, he don't need even mukti also. He need bhakti. That's why Ata Eva Shanta. Always peaceful and stable. సో ఈ భుక్తికి ఎదికే వాళ్ళు, ముక్తిని ఎదికే వాళ్ళు, సిద్ధిని ఎదికే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ కర్మీలు కావచ్చు, జ్ఞానులు కావచ్చు, యోగిలు కావచ్చు, సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఈ యొక్క ఆ మనం ఏం చెప్తాం, ఆ, అశాంతిగా ఉంటారనమాట ఎప్పుడు. ఎందుకంటే దాని నుంచి వాళ్ళకి అంత పూర్తి తృప్తి ఉండదన్నమాట. సో అందుకోసమే వాళ్ళు ఎప్పుడు అశాంతిగా ఏదో ఒక బాధలో ఉంటారనమాట, ఏదో ఒక బాధలు కష్టాల్లో ఉంటారనమాట. అయితే భక్తులు మనం ఎవరైతే చూస్తామో వాళ్ళు నిష్కామవంతులు అని చెప్తారనమాట. అంటే ఎలాంటి కామ కోరికలు లేనటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఎప్పుడు భగవంతుని సేవ చేయాలని ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు శాంతియుతంగా ఉంటారనమాట. వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు శాంతిగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇదే తేడా వాళ్ళకి, వీళ్ళకి, భక్తులకి మరియు ఆ ముగ్గురు కేటగిరీస్ వాళ్ళకి. So the karmis, they are always interested in bhukti. Bhukti means no, uh, like your bhokta. They are always tries to become enjoy, how to enjoy. What is the other process? I have tried all other process of enjoyment. What is a new process of enjoyment? Like that, they're always creating all nonsense ways of their own enjoyment. This is the situation of karmi. సో కర్మీలు ఎప్పుడు భుక్తి కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు అనమాట. భుక్తి అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు తృప్తి పరచుకోవడం కావచ్చు, వాళ్ళకి వాళ్ళు సంతోషపడడం, అనుభవించడం కావచ్చు. సో ఎలా కొత్తగా ఎలా అనుభవించాలని ఏదో అన్ని పనికిరాని చోట్లంతా మనము వీళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటారనమాట. సో కొత్తగా ఎలా నేను అనుభవించగలను, సో నేను నా ఇంద్రియాలను ఎలా తృప్తిపరచుకోగలను అనేసి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళ తృప్తి కోసం వాళ్ళు ఎప్పుడు తపన పడుతూ వెతుకుతూ ఉంటారన్నమాట. దాంట్లోనే వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు, నన్ను నేను ఎలా తృప్తి పొందుకోగలను, నేను ఇది ఎలా అనుభవించగలను, అది ఎలా అనుభవించగలను అనేసి. So, in one word, if you want to say, bhukti means sense gratification, how to gratify their own senses. సో ఒక పదంలో చెప్పాలి అంటే భుక్తిని, అది ఇంద్రియ తృప్తం, ఇంద్రియ తృప్తి, మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం నేను ఎలా అనుభవించాలి, సో నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి దాన్ని అనేసి వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉంటాయన్నమాట. Next, coming to Jnani, they are always interested in mukti. Mukti means like it is kind of a selfish way. So I want to come out of this birth, death, old age disease. I want to liberate from this
entanglement. So there will be I. If that is spread over to, like, I want to give this knowledge that everybody will be liberated, that is a great thing. But Jnani, how they will do is they will be satisfied with their own efforts. And no, I want to become liberated. I want to be liberated from this samsara, sagara. That's why they will be in isolated places. They will be forest like this, in going to Himalayas, and always trying their level best to become mukti. At most, what they get result, they will get Sahajya Mukti, and they will merge into the Supreme Personality of Godhead. సో ఈ రెండో రీతైన ఈ కేటగిరీ మనం చూసేటట్టయితే వీళ్ళు ఎప్పుడు ముక్తి కోసము తపన పడుతుంటారు, ముక్తి కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు అనమాట. ముక్తి అంటే వీళ్ళు ఎలాంటి ముక్తి కోసం కోరుకుంటారంటే నేను. సో నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటకు రావాలి, నేను ఈ భవచారం సాగరం నుంచి బయటకు రావాలి, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఒక చక్రం నుంచి బయటకు రావాలి. ఇక్కడ కామన్ ఏంటంటే నేను. సో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించట్లేదు అనమాట. నేను ఒక్కడినే ఆ, ముక్తి చెందితే చాలు, నాకు ఒక్కనికి ముక్తి చిక్కితే చాలు, నేను ఒక్కడినే ఈ భవసాగరం నుంచి బయటికి రావాలనే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది అనమాట. ఏదో ఇప్పుడు నేను కాదు, నాతో పాటు ఉండేవాళ్ళు కూడా. సో మొత్తం ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో నాతో పాటు ఉండేవాళ్ళు కూడా, వాళ్ళు కూడా ముక్తి చిక్కాలంటే అది ఒక గొప్ప అయిన విషయం అనమాట. కానీ వీళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే నాకు మాత్రం ముక్తి చిక్కాలి. సో అందుకనే మనం చూస్తాము, ఈ జ్ఞానయోగం చేసేటువంటి వాళ్ళని మనము ఎక్కడ అన్ని చోట్ల చూడలేమన్నమాట. వాళ్ళు ఏదో ఒక అడవిలోనో, లేదా ఏదో ఒక ఆ హిమాలయ పర్వతాల్లోనో ఎక్కడో ఒక దగ్గర, నదుల దగ్గర ఎక్కడో ఒక కూర్చొని ఎక్కడో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. ఎక్కడో కూర్చొని వాళ్ళు ఒక ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో అందుకే వాళ్ళకి ఆ ఒక ఆ, ఈ ఆలోచన ఉంటుంది అనమాట. సో నేను అనే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అది ఆ ఆ ఆలోచన బట్టే వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. But the bhakti starts after mukti only. Means bhakti is greater than mukti. Okay. However, however, so next one is Siddhi, the yogis. The yogis are always interested in siddhis, how to get material power, agima, lagima, pranima, how to become lighter than the lightest, heavier than the heaviest, and how to control these panchabhutas, and how to control the people, and how to express the super human powers. So, in these things, the yogis are interested to get you know, uh, like superpowers. You are on mute. Yes. ఈ యోగిల వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఈ సిద్ధుల కోసం వాళ్ళు తపన పడుతూ ఉంటారు, సిద్ధుల కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. సిద్ధులు అంటే సో ఏదో ఒక శక్తులు అన్నమాట. కొన్ని శక్తులు, కొన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగినవి. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ సిద్ధులతో మనము పంచభూతాలని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, మనుషుల్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఆ ఆ, వాళ్ళకి మనము కొన్ని శక్తులు ఇప్పుడు చూస్తుంటాం అన్నమాట. కొన్ని సిద్ధ పురుషులు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళు చూపించినటువంటి కొన్ని శక్తులు చూపిస్తుంటారు అనమాట. వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఆ అపరిమితమైన ఒక ఆ, ఏంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ వాళ్ళు ఆ శక్తుల్ని అందరికీ చూపిస్తుంటారు. సో ఈ శక్తుల కోసము, ఈ ఒక ఆ ఒక సిద్ధి ఆ, శక్తుల కోసము వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. So you can. I will give you a small example how siddhis will be. Like if you lock any person who is having these ashtasiddhis, if you lock them in room, they can come they can come through the hole, which is a lock hole will be there, no? Door lock hole will be there, no? Where we will put keys. From that hole, they can come out of the room and they can go anywhere. So that is a siddhi, the power of the siddhi. ఈ సిద్ధికి ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వాలంటే, ఈ అష్టసిద్ధులు తెలిసిన ఒక వ్యక్తిని మనము ఒక రూమ్ లో బంధించేస్తే, సో రూమ్ లో బంధించేస్తే ఆయన్ని ఆ మనము ఆ తాళం తాళం చెవి పెట్టే హోల్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ బొక్కలో నుంచే కూడా వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు. సో వచ్చేసేటటువంటి శక్తి వాళ్ళకు ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Just
So these karmis, jnanis, yogis, they will be always happy with their own things. The karmi is happy with their own bhukti. The jnanis are happy with their own mukti, the process of mukti, and the yogis are always happy with their own siddhis. సో ఈ ముగ్గురు కర్మీలు యోగి జ్ఞానిలు యోగిలు వాళ్ళకి ఏదైతే వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏదైతే లభిస్తుందో దాంతోనే వాళ్ళు చాలా తృప్తి చెందుతారనమాట. దాంతోనే వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు కర్మీలకి ఎప్పుడు భుక్తి, వాళ్ళకి ఏదైతే భుక్తి చిక్కుతుందో సో ఆ భుక్తి వల్లనే వాళ్ళు చాలా తృప్తి పడతారనమాట. అలాగే యోగిలు ఆ, జ్ఞానిలు అయితే వాళ్ళకి ఆ ముక్తి నుంచినే వాళ్ళకి తృప్తి అనేది లభిస్తుంది, సంతృప్తి అనేది లభిస్తుంది. సో పూర్తి తృప్తి. సో అలాగే యోగిలకి ఆ సిద్ధి వాళ్ళకి దొరకగానే వాళ్ళకి దాంట్లో సంతృప్తి దొరుకుతుంది అనమాట. సో ఇలా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రయత్నాల్లోనే వాళ్ళ కార్యాల్లోనే వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలతోనే వాళ్ళకి సంతృప్తి అనేది చెందుతూ ఉంటారు అనమాట. But they themselves, they will not attract to Krishna. They are happy in their own works. They are happy in their own speculations. They are happy in their own efforts. But they themselves, they cannot, uh, no, come to Krishna. They are attracted to Krishna, సో which is వాళ్ళ ఒక the ultimate happiness. They might be happy. They might be happy in their own uh, efforts like that. But the ultimate happiness is connecting to Krishna. So since they are very happy in their own efforts, they themselves they cannot come to they cannot come to Bhagavatam or hearing like. సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక్క పనులతోనే, వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు, వాళ్ళు చేసేటువంటి కార్యాలతోనే వాళ్ళు ఎప్పుడూ సంతృప్తిగా ఉంటారనమాట. అందుకనే వాళ్ళకి ఆ సంతృప్తి వాళ్ళు చెందుతున్నారు కాబట్టి, అందుకనే వాళ్ళకి కృష్ణుని గురించి ఆకర్షితులు అవట్లేదు వాళ్ళు. సో కృష్ణునికి ఆకర్షితులు అవ్వట్లేదు. కృష్ణుడు అంటే వాళ్ళకి ఆ ఒక ఇష్టమైన భావన రావట్లేదు. సో అందుకే వాళ్ళు ఈ భాగవతం వినడానికి గాని, సో భక్తి చేయడానికి గాని వాళ్ళు ముందుకు రారనమాట. The real intelligence is intelligent person like he will search for the real truth. Intelligence means it is not like intelligently arguing. Intelligent means uh, searching for the real truth. సో బుద్ధివంతుడు ఎవరైతే ఉంటాడో వాడు ఆ నిజమైన సత్యం కోసం, సో ఉత్తమమైన ఒక సత్యం వెతుక్కొని ఆ ఒక వెతకాలి, అది చేరాలి అనే ఒక భావన ఉంటుంది అనమాట. బుద్ధివంతుడు అంటే ఏదో బుద్ధివంతంగా ఆ వాదించేటువంటి Adhan. వాడు కాదు, వాదన ఉండదన్నమాట. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ఒక సత్యాన్ని, ఆ ఒక సత్యాన్వేషణలోనే వాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. సో నిజమైన లక్ష్యం ఏంటి, సో మన మానవ జన్మ మన జన్మకు ఒక నిజమైన అర్థం ఏంటి, సో దానికి ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏంటి, దాని లైఫ్ గోల్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటారన్నమాట. ఆ ఒక వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బుద్ధితో. Yes. So the Shastra says the less intelligent people, no, they will be thinking that whatever I see, whatever I believe, that is the truth. If I think that this is mine, this is my path, whoever say no, this is wrong, we have to correct this. No, this is my path. Whatever I selected my path, this path, that is correct. It is less intelligent. సో ఎవరైతే బుద్ధి తక్కువ వాళ్ళు ఉంటారో, సో వాళ్ళు ఏది చేస్తారో వాళ్ళకి అదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. నేను చేసేదే కరెక్ట్, ఎవరైనా లేదు అది తప్పు అని చెప్పినా కూడా లేదు నేను ఇదే నమ్మాను, సో నేను ఇదే పాటిస్తున్నాను, నాకు అదే కరెక్ట్ అనే వాళ్ళ ఒక సొంత ఒపీనియన్ తో వాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. But the intelligent people, they will think, they will analyze. Oh, till now I have lived like this. Till now I did not know what is the real truth. So now, what is the real truth now? They will search. This is intelligent people. కానీ బుద్ధివంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది, సో అది ఆ ఆలోచనలో పెట్టుకొని ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ఒక పాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆలోచన పెట్టుకొని వాళ్ళు ముందు ఆలోచిస్తారనమాట. ఇప్పటి నుంచి మనకి ఏది ఆ, ఉత్తమమైనది, సో ఏది మంచిది అని ఆ ఆలోచనతో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారనమాట, ఆ బుద్ధి ఉపయోగించుకొని. So if they finds that the real path, or if they finds a better path when compared to their past, so they will select yes, this is correct. Yes, I will no, I will select. That's what our Veda says. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityoma amritangamaya.
అందుకే వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు పాస్ట్ లో జరిగినటువంటి దానికన్నా ఏదో మంచిది వాళ్ళకి ఇది అనిపిస్తే ఇది మంచిది నాకు ఈ పూర్వంలో జరిగినప్పుడు కన్నా ఇది మంచిది అని వాళ్ళకి అనిపిస్తే వాళ్ళ అప్గ్రేడ్ అవుతారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు వృద్ధి చెందుతారు దాంట్లోనే. ఎస్ నేను ఇది ఇంకా నాకు మంచిది కాబట్టి సో నేను దాన్ని ప్రయత్నించాలి, దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి, దాన్ని పాటించాలి అనే ఒక ఉన్నతమైన స్టేజ్ ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి వస్తుంటారు అనమాట. అందుకే అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మామృతంగమయ అని చెప్పుకుంటాం. The real intelligence means by using their intelligence, they will accept the real truth. This is real intelligence. సో నిజమైన బుద్ధివంతులు ఎవరైతే ఉంటారంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ బుద్ధితో ఆ నిజమైన సత్యాన్ని వాళ్ళు ఆ అలవర్చుకుంటారనమాట. అంటే దాన్ని వాళ్ళు దృఢంగా తీసుకుంటారనమాట. Yes. So this asatoma sadgamaya murtyo no tamasoma jyotirgamaya murtyoma amritangamaya. It describes that asatoma sadgamaya. Please transform yourself from false to truth. No, tamasoma jyotirgamaya. Please transform yourself from darkness to light or ignorance to knowledge. And mrityoma amritangamaya means please transform yourself from temporary to permanent. This is the essence of all Vedic scriptures. This is the essence of our Sanatan Dharma. సో ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే మనతో మనం వృద్ధి చెందించుకోవాలంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు అసతోమ సద్గమయ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆ, అబద్ధాలు చెప్పడం కానీ సో మనము నిష్టంగా నడుచుకోవడం కానీ ప్రామాణికంగా లేకపోయినప్పుడు ఆ దాని నుంచి మనం ప్రామాణికులుగా మారాలి. సో ఎప్పుడు నిజమే చెప్పాలి, సో ఎప్పుడు సత్యం మాట్లాడాలి అనే ఒక దారికి మనం రావాలి. సో ఇది మనము వృద్ధి చెందాం అనమాట. సో అలాగే తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అంటే మనం అంధకారంలో నుంచి ఒక వెలుగులోకి రావాలి, మనతో మనము అంధకారంలో నుంచి బయటికి తీసుకొని రావాలి, వెలుగులోకి రావాలి. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ. మృత్యోర్మ అమృతంగమయ అంటే మనతో మనము Mrita means temporary. Amrita means permanent. ఆ, Transforming ourselves from temporary things to permanent. మనతో మనము తాత్కాలికంగా ఉండేటువంటి మన జీవితాన్ని మనము శాశ్వతంగా మార్చుకోవడం అన్నమాట. సో ఇలా మనతో మనము వృద్ధి చెందించుకుంటుండాలన్నమాట. వి షుడ్ అప్గ్రేడ్ అంటే మనతో మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అని ఈ శ్లోకం మనకి చెప్తుంది. So that's why these karmis, jnanis, yogis, they themselves they cannot appreciate Bhagavatam. They themselves they cannot appreciate Krishna. That's why if the Krishna's activities, wonderful activities that they are readily available in front of the eyes of them, they can attract, they can wonderfully hear, and the karmis, jnanis, yogis, they all can become bhaktas just by hearing the glories of Lord. సో ఈ కర్మిలో యోగిలో జ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ సొంతాన వాళ్ళకి వాళ్ళు భగవంతుని వాళ్ళు ప్రశంసించలేరు అనమాట. భగవంతుని వాళ్ళు ఎప్పుడు కీర్తించలేరు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భగవంతుని గురించి తెలియదు కాబట్టి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఒక పనిలోనే వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం ఈ భగవంతుని లీలలు కావచ్చు, భగవంతుని ఒక అవతారాల గురించి చెందినటువంటి ఒక లీలలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సులభంగా లభించగలిగితే, వాళ్ళు సులభంగా దాన్ని వినగలిగితే, అద్భుతంగా వాళ్ళు వినగలిగితే వాళ్ళందరిలో కూడా మార్పు అనేది వస్తుంది. అప్పుడు ఈ మూడు కేటగిరీలు ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మూడు కేటగిరీల వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా భక్తులు అవుతారు. సో అందుకోసమే ఈ జ్ఞానాన్ని అనేది అందరికీ ఎంత వరకు వీలైతే అంతవరకు మనం పంచాలి. సో ఈ జ్ఞానాన్ని కృష్ణన్ లీలల గురించి, కృష్ణన్ ఒక అద్భుతమైన ఒక అవతారాల గురించి మనము చర్చ చేయాలి. అందరికీ కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్తాను. Yeah, practically we also examine ourselves. Whenever you hear, very wonderful thing, whenever you hear surprising thing, you put all your ears there, and with full silence you will hear. No, no, that is the beauty of hearing the wonderful things. ఇప్పుడు మనమే చూడండి, మనకి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తుంటే అది మనకు చాలా ఇష్టం అవుతే, చాలా మనము ఆ విషయానికి మనం చాలా ఆకర్షితులు అవుతే అది మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తే మనం ఫుల్ ఫోకస్డ్ గా అంటే ఫుల్ శ్రద్ధతో వింటాం అనమాట. ఏ సౌండ్ లేకుండా నిశ్శబ్దంగా శ్రద్ధగా మనం దాన్ని కరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది కరెక్ట్ గా మనం వింటాం అనమాట. So, uh, if they hear about Krishna, he is supremely wonderful, supremely magnanimous, and supremely magnificent. Then everybody will attract. That's why Krishna means all attractive. He will attract everybody. That's why the sages are very concerned about Kali Yuga people. So in Kali Yuga people, while talking, they don't have any point. While reading, while hearing, they don't have any point. Let us
Give this Krishna Katha to everyone. Let them talk about Krishna. Let them hear about Krishna. Let them hear about the wonderful qualities about Krishna. This is the concern about the sages. This was the concern about me. సో అందుకే ఈ ఋషిమునులందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఆ, తపన ఉంది. ఆయన ఒక ఆతృతమంగా వాళ్ళు మన కోసం, మన మంచి కోసం ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే కృష్ణుని లీలలు చాలా అద్భుతమైనవి అన్నమాట. సో కృష్ణుని ఒక ఏ ఏ విషయము కృష్ణునికి సంబంధించిన అయినా కూడా చాలా అద్భుతమైనవి. అందుకే ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఆయనకి తొందరగా ఆకర్షితులు అవుతారు. ఆయనకి తొందరగా వినాలి, ఎస్ నేను ఇంకా వినాలి కృష్ణుని గురించి, ఇంకా వినాలి అనే ఒక భావన అందరికీ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే ఈ యొక్క భావన అందరికీ రావాలి, అందరూ భక్తి మార్గంలో రావాలి అనే ఒక ఆలోచనతోనే ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా సూత గోస్వామి వారిని అడుగుతున్నారు. So this is the quality of a guru. This is the heart of the guru. Guru will be always thinking about the disciples, and Acharya will be always thinking about the whole world. How can I give a better thing, a best thing for Loka Kalyana, for the best engagement of all the people? This is the heart of the guru. This is the heart of an Acharya. సో అందుకే ఎప్పుడు గురువు అది ఈ ఇవన్నీ కూడా గురువుకు ఉన్నటువంటి ఒక గుణ లక్షణాలు అన్నమాట. అంటే గురువు ఎప్పుడు కూడా తన భక్తులకి నేను భక్తి మార్గంలో వాళ్ళని తీసుకురావడానికి ఉన్నతంగా నేను ఎలాంటి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలను అనే అప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఎలా నేను వాళ్ళకి కృష్ణని అర్థం చేపించగలను, ఎలా వాళ్ళకి కృష్ణుని మీద ఆ భావన నేను తెప్పించగలను అని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ శిష్యుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే ఒక ఆచార్యులు మొత్తం ప్రపంచం గురించి ఆలోచిస్తూ, విశ్వం గురించి ఆలోచిస్తుంటారు అనమాట. ఎలా మార్పు తేవాలి, అందరిని ఎలా భక్తి మార్గంలోకి తీసుకురావాలి అనేసి. So uh, today is Guru Purnima, very very auspicious day, right? So we should be very grateful for Vyasadev. We should be very grateful to the sages who are really concerned about us. And we have to be really, really grateful to Srila Prabhupada. If Srila Prabhupada would have been not there, then this kind of wonderful narration or wonderful translation purports of Srimad Bhagavatam we might be not having. And this kind of beautiful discussion, it is not at all possible. We should be always grateful for previous acharyas on this particular day, at least on Guru Purnima. సో అందుకే ఈరోజు గురు పూర్ణిమ చాలా శుభకరమైనటువంటి దినము. సో అందుకే మనము వ్యాసదేవులకి చాలా కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలి. అలాగే ఋషిమునులు అందరూ కూడా వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు ఉండాలి. ప్రత్యేకంగా మనం శిల ప్రభుపాదులకి చాలా కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలి. ఎందుకంటే శిల ప్రభుపాదులు లేకపోయింటే మనకి ఇలాంటి ఒక జ్ఞానాన్ని సులభంగా మనకు అర్థమయ్యేటువంటి విధానంలో అర్థమయ్యేటువంటి భాష్యం కావచ్చు, అనువాదం కావచ్చు, సో ఇలా మనకు దొరికేది కాదు. సో ఇప్పుడు మనం ఎంత సులభంగా భాగవతాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం, ఎంత సులభంగా దాన్ని మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం అంటే అది ఒకే ఒక శిల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారానే సాధ్యమైంది. కాబట్టి మనం చాలా చాలా ఆయన కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So the poets or the scriptures says that if you want to give return towards Guru, or if you want to give no like kind of runa, or if you want to give return to the Guru, it is not possible. Even in lifetimes also, a disciple cannot give return to the Guru. సో శాస్త్రం మనకి ఏం చెప్తుందంటే గురువుకి ఉన్నటువంటి రుణం, సో గురువు మీద ఉన్నటువంటి రుణం మనం తీర్చడానికి మనకి ఎన్ని జన్మలైనా సరిపోదాం. గురువు రుణం తీర్చడానికి ఏదో ఒక్క జన్మలోనో 2 జన్మల్లోనో ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా గురు రుణం మనం తీర్చలేమన్నమాట. So it is told that if the whole sky become a paper, and if all the trees become a pen, if all the oceans become an ink, then also it is not sufficient to write the qualities of no Guru. It is also not sufficient to write about your Guru. That is the glories of no Guru or Acharya. సో దీనికి ఒక ఉదాహరణ అంటే ఒక శాస్త్రం ఉదాహరణ ఉపమానం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆకాశం మొత్తం ఒక కాగితం అవుతుందో, ఎప్పుడు అన్ని చెట్లు, ఒక మాన్లు, వృక్షాలు అన్ని కూడా ఒక పెన్నులు అవుతాయో, సో అలాగే ఒక సముద్రం మొత్తం కూడా ఇంక్ లాగా అవుతుందో, ఇవన్నీ ఇంత మనం చేసినా కూడా గురువు గొప్పదనాన్ని రాయడానికి ఇవన్నీ కూడా చాలవు అన్నమాట.
ఇంకా తక్కువ అన్నమాట ఇవన్నీ. So on this Guru Purnima, we should always meditate uh, all our gurus, no? Siksha Guru, Diksha Guru, Acharya, all our previous Acharyas. We have to meditate. We have to at least we have to thank them, and what we can give return to them. The only thing what we can return is utilizing their contribution perfectly. So their contribution is Bhagavatam. Srimad Bhagavatam they have given. So that is not one person, that is not in parampara, that is one person given. That is the effort of whole parampara handed down to Guru Sishya parampara. A teacher is handing down to student, and that student is handing down to his student. Like that, the knowledge has come till now. So how can we return? We cannot return anything, but perfectly utilizing this contribution and understanding the real knowledge, understanding the real truth. This is the uh, good return we can do for Guru. సో అందుకే ఈ రోజు మనము మన ఆచార్యులందరినీ, మన గురువుల్ని అందరినీ కూడా స్మరించుకోవాలి. మనం ఏమి ఇవ్వలేము వాళ్ళకి. సో వాళ్ళకి మనం కృతజ్ఞతలుగా ఉండి వాళ్ళని మనం ఎప్పుడూ స్మరిస్తూ ఉంటే, సో మనకి మన తరపు నుంచి వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వగలము? వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానానికి అంటే, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము కరెక్ట్‌గా సదుపయోగం చేసుకోవాలి. అంటే ఎలా కరెక్ట్‌గా దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలన్నమాట. సో మనకు భాగవతాన్ని ఇచ్చారు. సో భాగవతాన్ని మనకి ఎంత సులభంగా వీలైతే వాళ్ళకి ఎంత సులభంగా మనకిచ్చారు. సో ఇది ఒక్కరే కీర్తి కాదనమాట. ఒక గురువు లేదా ఇద్దరు కీర్తి కాదనమాట. ఇది పరంపరకి ఉన్నటువంటి కీర్తి అన్నమాట. సో పరంపర నుంచి వచ్చేటువంటి అందరి ఆచార్యులు వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేసి వాళ్ళ ఒక శ్రమతో ఈ యొక్క భాగవతాన్ని మనకిచ్చారు కాబట్టి, దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే వింటామో దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం పాటించగలుగుతామో అప్పుడే మనం వాళ్ళకి కృతజ్ఞతల ద్వారా మనము వాళ్ళకి ఏదైనా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఒక శ్రద్ధతో మనము వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము సదుపయోగం చేసుకోవాలి. So Guru will be always happy if his disciples they are utilizing the knowledge, whatever Guru has given the knowledge. If the disciple is utilizing that knowledge perfectly and spreading that knowledge to all over the world, as much as possible, then Guru will be always happy with his disciples. సో ఎప్పుడు మన గురువు మనతో సంతోషంగా ఉంటారు, మనతో తృప్తి చెందుతారు అంటే, వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో మనం సదుపయోగం చేసుకుంటామో, మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని అలవాటులో పెట్టుకుంటామో, అలాగే వేరే వాళ్ళకి మనం ప్రచారం చేయడం ద్వారా, ఆ జ్ఞానాన్ని వేరే వాళ్ళకి మనం ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళని కూడా భక్తి మార్గంలో తీసుకొస్తాము. అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మన గురువు అనేది మనతో తృప్తి చెందుతారనమాట. సంతోషపడతారు. So this is the real pleasing of Guru. Guru will not be pleased like how much property we are giving to him as a gift, or how much comforts we are giving as a gift, or how much luxury we are giving to the Guru as a disciple. The Guru will not be happy with all these things. Guru will be always happy whatever he taught us. If you are utilizing that perfectly, if you are putting that good effort and understanding and implementing in your life, and and also spreading this knowledge to others, this happiness you are giving to others, then the Guru will be very happy in your effort by seeing your effort. సో ఇదే విధంగా మాత్రమే గురువు సంతృప్తి చెందుతారనమాట. సో మనం ఆయనకి ఎంత డబ్బు ఇస్తున్నాము, మనం ఆయనకి ఎంత ప్రాపర్టీలు ఇస్తున్నాము, మన ఆయనకి ఎంత ఆస్తులు రాసిస్తున్నాము అనే దాని మీద ఆయన ఎప్పుడూ సంతృప్తి చెందడనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆయన మనకిచ్చేటువంటి జ్ఞానాన్ని, వాళ్ళు మనకిచ్చినటువంటి ఒక మార్గాన్ని మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని నడుచుకుంటామో, దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం సద్వినియోగం చేసుకొని మన జీవితం ఎప్పుడైతే మారుతుందో అదే ఆయనకి సంతృప్తి చెందినట్టు. అప్పుడే ఆయన సంతృప్తి చెందుతారనమాట. So like now every day morning we are seeing that everybody is perfectly utilizing your morning qualitative time. You are perfectly utilizing Srimad Bhagavatam. Everybody, many interested devotees, they are joining on time and hearing and making notes and doing your level best. No, I think this is the. I think everyone is uh, utilizing this time in the best way. Uh, I think Srila Prabhupada will be very happy by seeing all of you, by by observing all your effort.
సో మనం ఇప్పుడు రోజు చూస్తున్నాం పొద్దున్నే చాలా మంది మీ అందరూ కూడా 70-80 మంది మీరందరూ కూడా మీ యొక్క ఆ, మార్నింగ్ ఈ పొద్దున్నే ఒకటి సమయాన్ని మీరు కరెక్ట్గా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు, కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. అది మన భక్తిలో వృద్ధి చెందడానికి కావచ్చు, మన ఒక జ్ఞానం వృద్ధి చెందడానికి కావచ్చు, ఇది ఒక మంచి అవకాశము. సో ఇవన్నీ చూస్తూ శిల ప్రభుపాదుల వారు చాలా ఆనందంగా ఉంటారన్నమాట, చాలా సంతృప్తి చెందింటారు మీ అందరితోనూ చూసి. So now on this day, on Guru Purnima day, we all can take one commitment or a kind of promise or a word that always I will attend, I will take this Srimad Bhagavatam classes. I will utilize this Srimad Bhagavatam in a right way, and I will promote this Bhagavatam knowledge to others, like that, because the Guru and Acharya Srila Prabhupada has given this Bhagavatam for our lifetime benefit, right? And lifetime benefit he have given in the form of Srimad Bhagavatam, and we should give commitment on this day, Guru Purnima, that I will utilize that contribution throughout my lifetime. My total lifetime, I will read and hear Bhagavatam and I will glorify Srimad Bhagavatam. This commitment we have to give today on Guru Purnima. Are you all ready? హరి బో. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు, సో మనము ఈరోజు గురు పౌర్ణిమ కాబట్టి మనం అందరూ కూడా ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు, ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. మనం అందరూ కూడా ఒక సంకల్పం తీసుకోవచ్చు. ఏంటంటే నేను రోజు కూడా ఈ ఒక శ్రీమద్ భాగవతం ప్రవచనాన్ని నేను అటెండ్ అవుతాను, తప్పకుండా అటెండ్ అవుతాను. వీలైనంత వరకు నేను ఎంత ప్రచారం చేయగలుగుతానో అంతమందిని నేను ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసెస్కి నేను పిలుచుకొని రాగలుగుతాను అనే ఒక, ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇది మన జీవనోద్ధారం కోసం ఇచ్చేటువంటిది, మన జీవితం మొత్తానికి ఆ వృద్ధి చెందేలాగా ఈ భాగవతం ఉందన్నమాట. సో అందుకే ఇలాంటి ఒక జ్ఞానాన్ని మనకి ఇచ్చినందుకు శీల ప్రభుపాదుల వారు మనము దాన్ని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు మనం శ్రీమద్ భాగవతం వినగలుగుతుండాలి, దాని గురించి చర్చించగలుగుతుండాలి. వీలైనంత వరకు మనము ఆ, జనాల్ని, మనము బయట ప్రజల్ని, వాళ్ళని వ్యక్తుల్ని మనము ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కనెక్ట్ చేయడము, సో భక్తులు కనెక్ట్ చేయడము చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో అందుకే మనం అందరూ కూడా ఈ సంకల్పం తీసుకోవచ్చు. నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులు పొద్దునే కావచ్చు, మనం ఆదివారం మన టెంపుల్లో సెంటర్లో జరిగేటువంటి భాగవతం ప్రవచనాలు కావచ్చు, ఇవి ఎప్పుడు కూడా నేను మిస్ అవ్వను అని మనం అందరూ కూడా సంకల్పం తీసుకోవాలి. And especially this Bhagavatam class is for our benefit only. See, weekly once we will come to center on Sunday program or Saturday program, or throughout the week, Monday to Friday. There is no any chance or possibility for us to think about God, or there is no any chance to hear about Lord. So this would be our situation. But this Bhagavatam classes morning, early morning, they are really helping us. At least 1 hour, at least 45 minutes, we can hear or we can meditate upon the wonderful qualities of the Lord, contribution of Guru, like that. The whole day will be positive. So we can take this, we can utilize this time perfectly. సో అందుకే మనము ఈ యొక్క సమయాన్ని కరెక్ట్ గా మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ సమయాన్ని మనం కరెక్ట్ గా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతం అనేది చాలా మార్పు తెస్తుంది మనలో. ఉమ్, మన జీవితంలో చాలా మార్పు తెస్తుంది. అది మనకి నేర్చుకోవడానికి కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది. సో మనం అందుకే తప్పకుండా మనం అందరూ కూడా ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ ని మనము అటెండ్ అవ్వాలి. So at the end, like finally, we will give commitment to our our Acharya Srila Prabhupada and our Vyasadev, who is the origin from whom the Srimad Bhagavatam has come on the Vyasa Purnima day. Let us all give commitment. Are you all ready to give commitment? Are you all ready? Very well. Yes, Prabhu. Haribol. So you all can repeat, like whatever I say, you all can repeat. You all can unmute and you can repeat that. So don't worry, the commitment won't be very difficult. I'm giving a commitment, whether I can follow or not. No, don't worry. Whatever you're doing now,
However, how much interestingly you are joining, you please continue that. That is a commitment. No, no, there won't be any difficult or critical commitment. మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అరే కమిట్మెంట్ తీసుకునేసిన తర్వాత చేయకుండా ఉంటే మంచిది, నో కరెక్ట్ కాదు కదా. నో నీడ్ టు వరీ. Right? The commitment is very easy and very effective. So now everybody can unmute. Everybody can unmute and repeat what I say. You can repeat. Are you all ready now? Right. Yes. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. My dear Srila- my dear Srila Prabhupada. My dear Srila Prabhupada. My dear Srila Prabhupada. My dear Dear Srila Srila Prabhupada. Prabhupada, Please accept my humble obeisances. please Accept my humble obeisances. So, if I want to show gratitude, If I want to show gratitude, my total lifetime itself is not sufficient. my my total life is not sufficient. That much contribution you did for all of us. That much contribution you have did for all of us. So you given us Bhagavatam, Given us Bhagavatam, you given us Bhagavad Gita, given us Bhagavad Gita, you given us Chaitanya Charitamrita, given us Chaitanya Charitamrita, and you given us all small books which is very easy to understand. and you have given all small books which are given understand. And you have given Krishna Prema, And you have given Krishna Prema, and these all things you did in your advanced age, in the age of 70 years. and you have all given at the age of 70 years. So I will utilize your contribution So I will utilize your contribution perfectly. perfectly. I will read, I will read, I will hear, I will I will hear, I will try to I will try to understand the essence understand the essence from all your contribution, from all your contribution, especially from Bhagavad Gita and Bhagavatam. especially from Bhagavatam and Bhagavatam. So please give me strength, intelligence, and especially your mercy, Your mercy, so that so that I can utilize I can utilize my time and energy my time and energy in your contribution. contribution. Thank you so much, Prabhupada, Thank you so much, Prabhupada, for giving us everything. for giving us everything. Srila Prabhupada ki, Yeah. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Yeah. Hare Yeah. Hare So, did you feel while giving while committing yourself, did you feel the personal connection with Prabhupada? How many of you felt the personal connection with Prabhupada while giving your commitment to Prabhupada? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. By reading Prabhupada books, we should feel personal connection with Prabhupada. And one more thing is, every day morning 6:15 to 7:15, 1 hour or 45 minutes to 1 hour, no, like, please try to join on time, and please try to be here till the end of the session. Now, anyway, within 7 o'clock, within 7:15, the session will complete. Like now it is transformed. The morning classes were been transformed and become standardized.
So it's really helpful for all of us. So please take full advantage. Please join, and this would be the filter for our quality. If you try to attend, I'm telling you once again, if you attend this Bhagavatam session from Monday to Saturday, the Sunday program you'll enjoy like anything. Heartfully you can enjoy. Hmm? సో సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఏవైతే ఈ మార్నింగ్ భాగవతం క్లాసెస్ ఉన్నాయో ఇవి మీరు కరెక్ట్ గా అటెండ్ అయ్యారంటే ఆన్ టైమ్, అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు హియర్ పర్ఫెక్ట్లీ, Sunday program in the Association of Devotees, by seeing the altar, by taking darshan of Krishna, by seeing Prabhupada, heartfully you will be there in Sunday program. 100%. Attending Sunday program means not like just attending Sunday program. Sometimes our body will be present, our mind will be absent. But if you hear these Bhagavatam classes and if you come for services, 100% you will be present here. That is a real presence. That is a real reality of our focus. సో మనం సండే ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతున్నాం అంటే జస్ట్ మనం ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వడం కాదు, మనం 100% ఫీల్ అవ్వాలి. ఎస్, దీస్ ఆర్ మై ఫ్యామిలీ, దిస్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ, హీఈస్ మై ప్రభుపాద్, రైట్? హీఈస్ మై గిరిధారి, హీఈస్ మై కృష్ణ. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్షన్ యూ విల్ గెట్ ఇఫ్ యూ అటెండ్ దీస్ భాగవతం క్లాసెస్. మనకి కనెక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఈ తరచుగా మీరు భాగవతం క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటే you will get this connection, right? So will everybody attend regularly? అందరూ అటెండ్ అవుతారా రెగ్యులర్ గా ఆన్ టైం? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. So I will stop here. I will stop here. Once again, happy Guru Purnima to all of you. Please meditate nicely on the contribution, the wonderful contribution of Prabhupada, and wonderful concern about the sages. Why the sages are asking this question? And meditate on this, and always remember your commitment. Arey, what commitment I have given, what I am doing. నేనేం కమిట్మెంట్ ఇచ్చాను, నేనేం చేస్తున్నాను, దీని గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండండి, అండ్ మేక్ యువర్ లైఫ్ పర్ఫెక్ట్. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? గురు పౌర్ణిమ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గురు పౌర్ణిమ శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గురు పౌర్ణిమ శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా. ఈ తాత్విక, ఐ థింక్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మాతాజీ? ఆశా మాతాజీ? మా డాటర్ పేరు. Yes, no, I can remember. No, once as soon as I hear the voice, I can analyze who is speaking. No, nice Mataji. Good. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Jyotiraj Mataji. Yes. ప్రభుజీ, యాక్చువల్ గా గురు పౌర్ణమి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో భాగవతం క్లాస్ కానీ భగవద్గీత క్లాస్ జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి తెలుస్తుంది, వ్యాస పూజ అవన్నీ. ఇంతకుముందు మాకేం తెలిసేది కాదు. ఓన్లీ గురు పౌర్ణమి అంటే ఆ రోజు సాయిబాబా గుళ్ళో అన్ని ఎక్కువ పూజలు చేస్తుంటారు ప్రభుజీ. ఇప్పటి కూడా అదే చేస్తారు. మరి సాయిబాబాకి ఒక్కరికి ఎందుకు స్పెషల్ పూజలు చేస్తారు ప్రభుజీ? గురువుగా ఆయననే ఎక్కువ అనుకుంటున్నారా? అంటే జనరల్ పబ్లిక్. గురువు అంటే మనకి ఎవరైతే జ్ఞానం ఇస్తారో, ఎవరి ద్వారా అయితే మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించి వాళ్ళ శిక్షని తీసుకునేసి మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నామో వాళ్ళని మనం గురువుగా పరిగణించాలి, వాళ్ళకి మనం పూజ చేయాలి. సో గురు పూర్ణిమ అంటే గురువుని గుర్తుపెట్టుకోవడం, అబ్జర్వ్ చేయడం, మెడిటేట్ చేయడం. ఇప్పుడు మనకు శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత అంతా మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? కృష్ణ వందే జగద్గురు, కృష్ణుడి దగ్గర నుంచి, ప్రభుపాదుల దగ్గర నుంచి, మన శిక్షా గురువుల దగ్గర నుంచి. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ రియల్లీ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ భగవద్గీత అండ్ భాగవతం, you should meditate upon your Siksha Guru, you should meditate upon Srila Prabhupada, you should meditate about our Diksha Guru, and meditate upon Krishna. This is a real meaning of Guru. అంటే వాళ్ళ గురించి ఈ రోజు కొంచెం చదవాలి అంతేనా ప్రభుజీ? వాళ్ళకి ఏమైనా చేయాలంటారా? అంటే ఇప్పుడు భాగవతం వినాలి, వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు అంతే రిపీట్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి మనము స్మరించాలి.
వాళ్ళకి మనం ఫిజికల్ గా భౌతికంగా దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు చెప్పినవి మనం తూచా తప్పకుండా ఫాలో చేసినా కూడా చాలు, దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు శిల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారు మనకు? 16 మాలలు చేయమని చెప్పారు. అరే అట్లీస్ట్ ఈ గురు పూర్ణిమ నుండన్నా మనం చాంటింగ్ చేద్దాం. ఈ గురు పూర్ణిమ నుండన్నా ప్రభుపాద్ చెప్పింది విందాము. అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ గురు పూర్ణిమ we'll try to follow the instructions of my guru, like that. This is the real observation of Guru Purnima. At least from today onwards I will start my chanting. Hmm? So no, from at least today I will accept Bhagavad Gita. నా దగ్గర భగవద్గీత లేకుండా ఉంటే ఈ రోజు నేను శిల ప్రభుపాద్ ఇచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్ నేను కొనుక్కుంటాను. ఈ రోజు నా దగ్గర భాగవతం అట్లీస్ట్ నా దగ్గర భాగవతం లేదు, అట్లీస్ట్ ఈ రోజు నేను భాగవతం సెట్ కొనుక్కుంటాను గురు పూర్ణిమ రోజు. దీస్ ఆర్ ద రియల్ థింగ్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఆన్ గురు పూర్ణిమ. సో అందరూ సొసైటీలో, బయట ప్రపంచ సమాజంలో అందరూ ఇది చేస్తున్నారు, నేను కూడా ఇదే చేయాలని కాదు. నిజమైన గురు పూర్ణిమ అంటే ఏమంటే, మనం ఎవరి దగ్గర అయితే జ్ఞానం, మనకు నిజమైన జ్ఞానం వస్తుందో వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఫాలో అవ్వాలి. వాళ్ళ కోసం మనం ప్రే చేయాలి, ప్రార్థన చేయాలి. అరే ఈ గురువులు ఎప్పుడు చల్లగా ఉండాలి, నలుగురిని ఉద్ధరించాలి, వీళ్ళకి ఎప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ గా ఉండాలని మనం గురువుని కోరుకోవాలి. మనకు చాలా మంది ఇక్కడ డివోటీస్ ఉన్నారు, దీక్షా గురువుస్ ఉన్నారు, దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు, అండ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు. సో టుడే వీ షుడ్ ప్రే టు అవర్ రెస్పెక్టివ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ దట్ దేర్ హెల్త్ షుడ్ బి ఫైన్. వాళ్ళు నన్నే కాకుండా ఎంతో మందిని ఉద్ధరించాలి, ఎంతో మంది జ్ఞాన మార్గంలో నడవాలి అనేసి మనం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవాలి. ఇది మనం గురు పూర్ణిమ రోజు మనం చేయాల్సిన విషయాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. పుష్ప. మోక్షాదిత్య. ఎస్ మోక్షాదిత్య, టెల్ మీ. ప్రభుజీ హ్యాపీ గురు పూర్ణిమ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మోక్షాదిత్య. నేను చిన్నప్పటి నుంచి విన్నప్పుడు కృష్ణుడి మీద విన్న దానికంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటేనే ఇంకా ఎక్కువ జ్ఞానం వస్తుంది ప్రభుజీ. మనం చెప్పేది టోటల్ మనం గురు పరంపర, మన గురువు ఏదో చెప్పారో జస్ట్ మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం అంతే అన్నమాట. ఇదంతా చెప్పింది వచ్చేసి ప్రభుపాదుల వారు. చూడు ప్రభుపాదుల వారు మనం చెప్పింది మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం. వెరీ నైస్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. హ్యాపీ గురు పూర్ణిమ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హ్యాపీ గురు పూర్ణిమ. ప్రభు నేను లేట్ గా జాయిన్ అవుతాను ప్రభు, నేను ఆ లింక్ లో ఉండిపోతాను ప్రభు, జపం చేసుకుని మళ్ళీ అప్పుడు గుర్తు చేసుకుని వచ్చేప్పటికే టైం అయిపోయింటుంది. ఇంక జపం కూడా దీంట్లోనే జాయిన్ కావాలా, మీరు చెప్తా ఉంటే నాకే అనిపిస్తా ఉండే నాకు. ప్రభుజీ రికార్డింగ్ స్టాప్. వన్ సెకండ్, ఐ విల్ స్టాప్.